सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाਜ਼ਰ ਹਾਂ इस खास पेशकश ਦੇ ਨਾਲ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ और खास तौर पे क्योंकि पंजाब के नौजवान जो रोजगार की उम्मीद कर रहे हैं और जिन्हां दे नाल लाजमी तौर पर आम आदमी पार्टी ने वादे किए सी, उन्हां दे लई खजाना मंत्री के पिटारे दे विच की है। मैं स्वागत करदा सब तो पहला साडे नाल जुड़ रहे हैं सूबे के खजाना मंत्री हरपाल सिंह चीमा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते तुहाडा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सारा श्रोतियां दा, तुहाडा तुहाडे श्रोतियां दा। मेरे सहयोगी पंकज कपाही भी इस चर्चा के दौरान साडे नाल रहणगे। शुरुआत करते हैं सर, मैं 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਬਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो पंजाब विच पुरानियां सरकारां दे समय, चाहे श्रोमणी अकाली दल बीजेपी की गल कर लीए, चाहे कांग्रेस पार्टी की गल कर लीए, उन्हां दे राज समय पंजाब विच बहुत सारे माफिए पंजाब विच पैदा होए। उन्हां माफिया ने रज के पंजाब नूं बुरी तरह लुटिया। पंजाब नूं चाहे आप ट्रांसपोर्ट माफिया की गल कर लीए, चाहे आप शराब के माफिया की गल कर लीए, चाहे आप रेत के माफिया की गल कर लीए, बहुत सारे माफिए सी जी जिन्हां दे राही पोलिटिकल लोकां ने, जिन्हां दे राही ब्यूरोक्रेट्स ने, जिन्हां दे राही होर दूजे लोगां ने जिहड़ा हैगा पंजाब नूं बुरी तरह पंजाब की आर्थिकता नूं ढह ढेरी करन दा यतन कीता। और वो सारे असीं आइडेंटिफाई कीते नेगे और उन्हां दे खिलाफ लगातार साडी जिहड़ी जंग आ सरकार दी जारी आ। लगातार असीं उस खेतर च काम कर रहे हैं। असीं एक्साइज की पॉलिसी बनाई आ। इसे तरह आने वाले समय दे विच जिहड़ी आ ट्रांसपोर्ट के खेतर च बड़े सुधार हो रहे नेगे और माइनिंग की पॉलिसी बन रही है। सो बिल्कुल असीं राइट पाथ दे उत्ते आ, राइट डायरैक्शन दे उत्ते आंगे और पंजाब दे खजाने नूं भरना ते उस खजाने नूं लोकां दे लई इस्तेमाल करना, उहदी वरतों करना और लोकां नूं सहूलतां देना साडी कमिटमेंट सी पंजाब दे लोकां। बिल्कुल साडे मानयोग सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान जी ने पंजाब के लोगों ने कहा सी, पंजाब के लोगों ड्यूरिंग द इलैक्शन टाइम कि असी अच्छियां सेहत सहूलतां, वर्ल्ड क्लास दी सेहत सहूलतां, महल्ला क्लिनिक, डॉक्टर्स, लोगों को अच्छा सेहत का प्रबंध दे के देना असी आपकी गारंटी जिहड़ी आ पंजाब के लोगों के सामने रखी सी और गारंटी दी सी। चीमा साहब तुसीं मैडिकल का जिक्र किया, जिहड़े नवें मुहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं, आम आदमी क्लिनिक नाम रखा गया। ओपोजिशन ये सवाल चक रही, कहते कि साडी सरकारां वाले सेवा केंद्र सीगे, पेंट कराता, 18 लाख रुपया पेंट ते ला दिता और हुण उन्होंने अपना मुहल्ला क्लिनिक बना रहे। मैनू क्लीयर कर लैन दो। असीं वड्डे सुधार वल जिहड़ी सरकार वो चली आ। असी मैडिकल एजुकेशन के लिए 57% 57% का जिहड़ा हैगा वाधा वो पंजाब दे विच रखिया गया। महल्ला क्लिनिक शुरुआत आ गई, ये आने वाले समय दे विच मैं समझदा मेडिकल कॉलेज भी बन गए, जिहड़े साडे अपने हॉस्पिटल ने या डिस्पेंसरियां ने या होर ने वो सारे बड़ा बड़ा सुधार होगा। ये साडी गारंटी सी। उस गारंटी के उत्ते सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई च पंजाब विच काम जिहड़ा हैगा वो शुरू हो चुकिया। और दूजी गारंटी पंजाब विच मैनू कंप्लीट कर लैंदे। दूजी गारंटी साडी एजुकेशन के खेतर दे विच सी कि एजुकेशन दे विच असीं सुधार करांगे। उहदे लई बिल्कुल सरकार ने पहला बजट जिहड़ा हैगा उहदे च बड़ा वाधा एजुकेशन के खेतर दे विच कीता। तीजी साडी गारंटी सीगी कि पंजाब दे लोकां नूं असीं पंजाब दे हरेक घर दे विच 300 यूनिट जिहड़े नेगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाऊगी। वो असीं वादा पूरा कीतागा। एक MLA एक पेंशन देने का वादा कीता सी, वो असीं पूरा कीतागा। और इस तो बिना होर बहुत सारे वादे सी किसानां दे नाल होए सी। पंजाब दे खास करके जिवें बेरोजगारां दी गल करां, पंजाब दी साडे भविख दी गल करां, पंजाब दे नौजवानां दी गल करां, सो उन्होंने जिहड़े वादे कीते सी असीं पूरे कर रहे हांगे। सो बिल्कुल सरकार ने यह भी आइडेंटिफाई कर लिया कि लुटिया माल कित्थे जा रहा सी, कि पंजाब दा मालीजा कित्थे उहदी लुट खसुट हो रही सी। और वो पैसा जिहड़ा हैगा साडी सरकार दे सारे जिन्ने भी साडे मिनिस्टर साहबान ने, साडे MLA साहबान ने, सरकार दा हरेक अंग जिहड़ा हैगा वो लगातार खजाने नूं भरन दा यतन कर रहा हैगा। और जदों खजाना जिद्दां दा भरदा जाऊगा जिहड़ियां सहूलतां ने वो भी असीं दिंदे जावांगे।
ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 4 ਸਾਲ ਸਾਇਲੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਂਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛਿੱਟ-ਪੁੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਟ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,454 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਰੀ ਆ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਐਜੀਟੇਟਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 36,000 ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸੀ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ 36,000 ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ 36,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਕਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਟ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ 36,000 ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਾਅ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ 4 ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 4 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2021 ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ 2016 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 2021 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਤਾ ਕਿ 2016 ਵਾਲਾ ਰੱਦ ਤੇ ਸਾਡਾ 21 ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ 21 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਗਾ, 2021 ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ 2016 ਵਾਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ। ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਅਗਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਕੰਪਲੀਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਕਰੀਟ ਖਰੜਾ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਨੂੰ 100% ਪੱਕੇਗਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਲਤ ਐਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2021 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2016 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਔਰ 2021 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਡਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਐਕਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਦੋਨੇ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਲੈਣਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਵੈਸੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ 36000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਫਾਈਲ ਓਕੇ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਸ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੜਚਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸੁਹਿਰਦ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ 5 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ 100 ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90% ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੰਕਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸੋ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 75 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਪਿੰਡ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 13,500 ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਟੋਟਲ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ 100 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ 100 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ? ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 1000, 2000, 5000, 10000 ਕਿੰਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100% ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 100% ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੀਟਰ ਪੇਂਟ, 2 ਪੇਂਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬੋਲਣਾ। ਕਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਸਹਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ 9600 ਕਰੋੜ ਆਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰਦੇ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸੀ, ਖਟਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਢਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਜੀਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਜੀ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਜੇ ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਣ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਵੇਂ ਦੇਖ ਲੈਣ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਲੀਡਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਧ ਹੋਣ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਆਪ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ GST ਰਜੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ GST ਰਜੀਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, GST ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਗੂ, ਔਰ 14% ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਥ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਘਟ ਜਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ 14% ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਦੱਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਆ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ? ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਮਾਨਯੋਗ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਏਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਉਹਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਨੇਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਏਜੀ ਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5%, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4%, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 6% ਵੋਟ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ 35% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ 2% ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਦਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਕਰਤਾ। 4% 5% ਵੋਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਛੁਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਔਰ ਏਜੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਅੱਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇਗੇ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਣਬਣ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨਾਈਟ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਈ, ਅੱਛੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਚੰਗਾ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫੇਰ ਨੇ। ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਠਿੰਡੇ ਆ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਆ, ਔਰ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਬਣਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪੀਐਮ ਮਿਸ਼ਨ ਪੀਐਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਸਸ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟੀਮ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲੱਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੀਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀ 7275 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ 5000 ਦੀ ਵਿਕੀ, ਕਿਤੇ 6000 ਦੀ ਵਿਕੀ, ਕਿਤੇ 6500 ਦੀ ਵਿਕੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ 7275 ਤੋਂ ਜੇ 6000 ਵਿਕੀ ਤਾਂ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ। ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1200 ਦਾ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 7200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਘੱਟਦੀ ਤਾਂ 500 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ 1000 ਘੱਟ ਤੇ 1000 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 1500 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ, 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੀਜੀ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕੱਦੂ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੀ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਪੈਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਰਮੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂਗੇ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ
ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟੂਗਾ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਸੀਐਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਐਮ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਏ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਦਾਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆਗਾ ਅਜੇ ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਗਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਸਰਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ। ਗੌਰਵ ਨਰਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ, ਚਿੱਟਾ ਮੱਛਰ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਰਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਹ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 30 ਏਕੜ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਭਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਰਮਾ ਬੀਜਣਾ, ਚਾਹੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣਾ, ਚਾਹੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਨੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਨੇਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਸਪਰੇਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਕਲੀ ਸਪਰੇਅ ਮਿਲ ਗਈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਦ ਗਏ ਨੇਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਡੀਲਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, 500 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਔਰ 1500 ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਪਰਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ? ਔਰ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। 500 ਰੁਪਏ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਔਰ 1500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯਤਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੂਗੀ, ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਸਟੇਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ 1500 ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। BJP ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੋਡ ਤੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਲੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅੱਛੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਦ ਲੋਕ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫੰਡ ਹਜੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸੀ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਲਗਭਗ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 13,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 13,116 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋੜ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7164 ਕਰੋੜ 7164 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ 59 ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 5952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 952 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਜੋਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ 7164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਜ਼ਾਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ 2,75,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ 2,68,000 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡੈਟ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 13,000 ਕੀਤੀ ਆ, 13,000 ਅਸੀਂ ਮੋੜਿਆ, 8,000 ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਰਿੰਗ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਉਂਟ ਘੱਟ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਉਧਰੋਂ 5,000 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਆ 2 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਓ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁੜਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੋੜਿਆ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਭੀ ਸੀ 3.5 ਲੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ 3.5 ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਧਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ
ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਗਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਲੈਣਾਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋੜਨਾਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਆਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੀਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵਿਆਜ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ GST ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, PAU ਦੇ ਆંકੜੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਵੱਖਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆંકੜੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆંકੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 18 ਸਾਲ 'ਚ, PAU ਕਹਿੰਦਾ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਕਰੂੰਗਾ, 100% ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਮਦਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਜੂਗਾ। ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ 2022 ਤੱਕ ਡਬਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਜਾਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆਗਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਚੂਗਾ, ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੂਗੀ। ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ? ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਉੱਪਰ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਖਰਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ऋणी ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਭਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।